नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में भारत सरकार सड़क सुरक्षा अभियान को आज व्यापक करने जाऊँगी। यही आधार में जातीय सड़क सुरक्षा मास जनवरी मास 1 तारिख रु 31 तारिख जाए यह आज पालन करा जाउची सारा भारत वर्ष रे विभिन्न अंचल विभिन्न स्थान मानक चलित वर्ष केंद्र सरकार जो थीम बा संदेश रही ताहा हेउची सचेतनतारू सुरक्षा प्रजुक्तिरू परिवर्तन। सचेतनरू सुरक्षा एवं प्रजुक्तिरू परिवर्तन। गत वर्ष मध्य सड़क सुरक्षा मास अवसर रे आयोजित कार्यक्रम रे आम सरकार आह्वान देइथिले सुरक्षित भावे घर को फेरंतु अर्थात कम होम सेफ। आम बहुत खुशी जे यही अभियान एक जन अभियान रे रूप आज नापी जाऊँगी। सुरक्षित भावे घर को फेरिबा दिगरे जनसाधारण धीरे धीरे यत्नवान होउछंती। सड़क दुर्घटना केमिति गोटे परिवार को उजाड़ी दिए से विषय को समस्ते आज दिन में हृदयंगम कले एवं गत वर्षरू ए वर्ष भितर सड़क दुर्घटना जनित मृत्यु संख्या घटना घटवा बा एक्सीडेंट हबार संख्या अपेक्षाकृत टिके कमी। अर्थात आमे जो आज सचेतन करने जो सड़क सुरक्षा अभियान आउ व्यापक भाव में लोक मान को सचेतन करवा ये कार्यक्रम करने द्वारा आज धीरे धीरे टिके नियंत्रण हवा को ये आरंभ करी। किंतु ये पर्याप्त नुह जदि आम यह आउ टिके जदि सचेतन करवारे आईन कानून को कार्यकारी करवारे जदि अधिक सक्रिय भाव में आम सहयोग कर निश्चित भाव में एक्सीडेंट कमिबो। यही क्रम वर्धिष्णु राक्षस को नियंत्रण करने आमको 4 गोटी ई नीति को आपणेबा को पड़िबो। आउ ये जो ई नीति एथिरे होउछि प्रथम होउछि एजुकेशन अर्थात समस्त रास्ता व्यवहारकारी गाड़ी चालक साइकेल यात्री एवं पथचारी को रास्ता व्यवहार उपरे सठिक भाव में समान को आमे सूचना प्रदान करने दरकार एवं व्यापक भाव में समान को विभिन्न स्थान में विभिन्न समय सचेतन करिबार मध्य बड़ आह्वान आम पाखे अच्छी आमको कार्यकारी करने पड़ो। द्वितीय हूँ एनफोर्समेंट अर्थात ट्रैफिक नियम को कड़ाकड़ी भाव पालन करने एवं कड़ा आईन प्रवर्तन करी संस्थांक द्वारा नियम को मध्य आमे कड़ाकड़ी भाव में पालन करवा। तृतीय इंजीनियरिंग अर्थात सुरक्षित रास्ता पोलो इत्यादि निर्माण जानवाहन अधिक सुरक्षा भाव निर्माण करवा। रास्तार ट्रैफिक संबंधी विभिन्न सूचना फलक विभिन्न आवश्यक स्थान मानक आम व्यवहार करवा बा फलक लगेवा। चतुर्थ इमरजेंसी केस जरूरीकालीन परिस्थिति आहत को तुरंत इमरजेंसी चिकित्सा सेवा प्रदान करवा जहा द्वारा अधिक रु अधिक जीवन रक्षा करा जाई पारिबो। यही 4 गोटी हेउची सड़क सुरक्षार 4 गोटी या कहा जाए गोल्डन रूल। किंतु व्यक्तिगत भाव में एथिरे आउ 2 गोटी ई को मु जोड़िया चाहूँगी। ये 4 गोटी ई पर आउ 2टी ई होची ता भितर गोटे होची एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बा परिवेश ये जानवाहन निर्गत होउतबा प्रदूषण को नियंत्रण करी सेफ्टी लिमिट ताकू केमिति आमे गोटे लिमिट भितर आमे रखिबा। एवं द्वितीय ई होची जो जोड़िया भितर ताहा होची एंगेजमेंट बा इवैल्यूएशन सड़क व्यवहारकारी को विभिन्न कार्यक्रम एक्टिविटीज रे एंगेज करी आमको रखिबा एवं आमे कार्यकारी करुवा विभिन्न सड़क सुरक्षा कार्यक्रम रो समय समय रे मध्य ताहार इवैल्यूएशन बा मूल्यांकन करवा। अनेक जुक्ति करि पारंती सरकार ट्रैफिक रूल पाई कि एते काहे चिंता सरकार करिवे ये आम गाड़ी आम जीवन आमे बुझिबू ये मानसिकता रखुवा व्यक्ति को आमको जानापी पड़ो। एवं तार उदाहरण मध्य मु निजे गोटे छोटिया कथार मुझे आपण को कहवाई आपण पाखे रखापी चाहे। देखिए जिते बड़े छोट पिलाटी आम जो स्कूल पठाऊँ से 3 वर्ष होता 3.5 वर्ष होता 4 वर्ष होता जो प्रथम पठाऊँ
ସେତେବେଳେ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରେ ନାହିଁ। ସେ ପୁରା କାନ୍ଦେ, ମା ବୋଲି କାନ୍ଦିବ, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାପା ମା ମାନେ କିମ୍ବା ପିତାମାତା ମାନେ ବା ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ପଠାଇଥାଉ। ଯେହେତୁ ପିଲାର ସ୍କୁଲ ଯିବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ତାର ଅନିଚ୍ଛୁକ ବା ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବେଶକୁ ଯିବ, ନୂଆ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ତାକୁ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ଥରେ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଆମ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆଗତୁରା ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରି ଆସେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି, ମୋତେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ, ମୋତେ ମୋର ବହି ବସ୍ତାନି ଦିଅ, ଜୋତା ଦିଅ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ, ସେ ନିଜେ ଅଡ଼ି କରି ବସିବ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି। ଏଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି, ଇଏ ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାରର ନିୟମ କାନୁନ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ହେଇକରି ଆମେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସରେ ଥରେ ପରିଣତ କରାଇ ଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସକୁ ମାନିକରି ନିୟମକୁ ମାନିକରି ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ସହିତ ଆଇନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଝଟ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ଏଣୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆମ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଆପଣ ଯଦି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଟିକିଏ ଗୂଢ଼ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଆପଣମାନେ କରିବେ ତେବେ ଜାଣିପାରିବେ ଅତି କମ୍ରେ 95% ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବା। 95% ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 2024 ମସିହାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 1,77,000 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ 76% ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ବେପାରୁଆ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା। ଯଦି ଆମେ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ବିଶେଷତଃ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୁଲ୍କୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ପିଡ୍ ଥ୍ରାଇଭ୍ସ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଅଲସୋ କିଲ୍ସ, ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରାୟ 6% ପ୍ରାଣ ହରାଇବାରେ କାରଣ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 3% ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କାରଣରୁ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ପ୍ରାୟ 6% ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟରେ ଥିବା ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେବ। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସ୍ପିଡ଼ କମାଉନାହାନ୍ତି, ପକେଟରେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାତରେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କଲେ ସେ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋବାଇଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚଲେଇବେ ଗାଡ଼ି ନା ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବେ ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କିଏ କଥା ହେଉଛି। ଯଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ଜଟିଳ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ପଛରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ହେଉଛି? ତେଣୁ ଏଥିରେ 100 ଜଣ ଲୋକ ଭିତରେ 6 ଜଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବା କାରଣରୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇଯାଉଛି। 100 ଜଣରେ 6 ଜଣ ଲୋକ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯିବା ଜାଗାରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ନିକଟରେ ମାତ୍ର 3 ମାସ ହେଇଛି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସେ ଆସୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଖାପାଖିରେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ 6 ଲେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଅଛି, ଉଭୟ ଦିଗରୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଲେଫ୍ଟରୁ ଆମେ ଇନ୍ କରିବା ଜାଗାରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ଇଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ସେ ରାଇଟ୍ରୁ ଯାଉଥିଲେ
ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ସେପଟୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ସେ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲେ, ନିଜେ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ, ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭର। ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇ ନିକଟରେ, ରଙ୍ଗ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା କାରଣରୁ। ଆଉ ଜଣେ ସେମିତି ମୋର ସାଙ୍ଗ, ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସେ ବାବୁ ପୁରା ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଆସନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରରୁ। ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି, ଘର ହେଉଛି 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ପୁରା ବୁଲେଟ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା କିଛି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ବି ଗୋଟେ କରନ୍ତି, ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଆର୍ମି ହେଇଥିବା କାରଣରୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ ବହୁତ ସମୟରେ କରନ୍ତି। ଏବଂ ମୋବାଇଲଟା ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଇଯିବେ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଛି, ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିକିରି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଓଭରରେ ସେ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମଦ୍ୟପାନ ବି କରିଥିଲେ, ଫ୍ଲାଇଓଭରରେ ବି ଯାଉଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ରେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା? ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଦେବେ ସରକାରକୁ, ରାସ୍ତା ଖରାପ କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ନିୟମ କାନୁନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ତ ନେଇକରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ହେବ, ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଛୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଣୁକରି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସଚେତନତା କରାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସଚେତନତା ଅଭାବ କାରଣରୁ ହିଁ 95% ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଆଭଏଡେବଲ୍। ତାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା, କମାଇ ପାରିବା। ମୋର ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ, ବିଶେଷ ଭାବେ ବେପାରୁଆ ଏବଂ ମଦ୍ୟପ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲା ସମୟରେ ମନେ ରଖୁଥିବେ ଯେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ମାତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସୁକୁଶଳ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ବସିଥିବେ। କେତେବେଳେ ଯାଇଛି, ଆଉ ଆମର ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ମୁରବୀ ହେଉ, ଯିଏ ବି ଯାଇଛି ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କେତେବେଳେ ଫେରିବ। ସେ କେବେ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ଯାଇଛି ଆଜି କାମରେ ଏବଂ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫେରିବ, କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଯଦି ସେ ଶବ ହେଇକରି ଫେରିଲା। ଏମିତି ବି ହେଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି, 17ଟି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା କଥା, ଯେ ସେଟା ହେଉଛି ବେଟର ଲେଟ୍ ଦାନ୍ ନେଭର। ବେଟର ଲେଟ୍ ଦାନ୍ ନେଭର, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ତାହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ରୋଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତିହତ ମଧ୍ୟ କରିହେବ। ହେଇପାରେ କୌଣସି କାରଣରୁ, ମୁଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ କାରଣରୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଡେରି ହେବା କାରଣରୁ ମୋର ଡେରି ହେଉଛି 10 ମିନିଟ୍, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଇପାରେ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ଦୁନିଆ ଭାସିଯିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆମକୁ ମୋର ବସ୍ କିମ୍ବା ମୋ ଅଧିକାରୀ ମୋତେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ଲେଟ୍ କରି ଆସିଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ବେଟର ଲେଟ୍ ଦାନ୍ ନେଭର। ଯଦି ଏ କାମକୁ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବା, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଆମେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। 2036 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଏହି 1 ଦଶନ୍ଧି ସମୟ, ଆଉ 10 ବର୍ଷ ସମୟ ଯାଇ ଅଛି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ତାହାର ମଧ୍ୟ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ଆଉ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆମ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଶାସନର ଏକ ଅଂଶ କରିବୁ। ଏହି ଆଧାରରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ସମ୍ମାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା
ମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏଠି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେହିପରି ସରକାରୀ ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ ହେଉ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେହିପରି ସାରା ଦେଶରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଘାଟିକୁ ଇଏ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଇଏ ବୋଧେ କନ୍ଧମାଳ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ହଁ, କନ୍ଧମାଳ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଘଣ୍ଟିର ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପଟୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ସିଗ୍ନାଲ ସେ ଦେବ ଯେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ଏ ସିଗ୍ନାଲ ପାଇଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଭୟ ଡ୍ରାଇଭର ଉଭୟ ଗାଡ଼ି ସହିତ ସେମାନେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ଲୋ କରିକି ସେମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପାର କରିବେ। ଆଉ ଏହି ସଫଳତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଘାଟି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଘାଟିର ଉଭୟ ପଟରୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ